میں 8 سال کا تھا, 8 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا. پھر اس کے بعد خود سیکھنا, کیونکہ اس میں سب سے بڑا رول مگر مجھے رہا وہ داجی جی کا رہا ہے. سب سے زیادہ خوشی آپ کو لائف میں کب ملی تھی؟ مجھے اس وقت ملی جب سچن سر یہاں آیا, اور سپیڈ ہم سے ملنے کے لیے اس سے بڑھ کر میری کیا ہو سکتی, کیونکہ سچن سر نے ٹرپ بنائی کشمیر آنے کے لیے. اس سے 1 ہفتے پہلے ہی مجھے پتہ چلا, سچن سر نے مجھے خود فون کیا کہ عامر میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, آپ کب ریڈی ہو. میرا ایسا یہ نہیں لگتا کہ میرے پاس دونوں ہاتھ نہیں ہیں. الحمدللہ میں ہمیشہ اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس 2 پیر ہے. ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل جو ہمارے سپنے ٹوٹ گئے, لیکن زندگی میں نے ہار نہیں مانی, اور پیر سے گیند بازی میں نے سیکھی, بلے بازی سیکھی, فیلڈنگ, کیچنگ, اور آج میں ہر کوئی کام خود کرتا ہوں. اور آج میں اللہ کے سوا کسی پر محتاج نہیں ہوں. آج جو بھی ہو وہ میں خود کرتا ہوں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ناظر محترم, وراٹ کوہلی, سچن ٹنڈولکر اور بھی بڑے بڑے بلے بازوں نے عامر حسین کی تعریفیں کی. بہرحال آج عامر حسین صاحب نے گاندربل کا دورہ کیا ہے. عامر حسین صاحب کی بات کریں گے. وہ کوئی بھی کرکٹر نہیں ہے جس نے عامر حسین کی تعریفیں نہیں کی. بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان کو چھونا, کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. عامر صاحب کے ساتھ آج ہم یہاں پہ روبرو ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے. عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. بہت بہت تھینک یو سر. سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سٹار بن کر جو ہے وہ نکل چکے ہیں. یوتھ کے لیے آپ انسپریشن ہیں, جموں کشمیر کے عوام کے لیے آپ انسپریشن ہیں. اپنی لائف کے بارے میں ہمیں بتائیے, پہلے جرنی آپ نے کہاں سے سٹارٹ کی, کہاں سے آپ نے زمین سے آپ نے آسمان کو چھو لیا, کیسا رہا آپ کا سفر؟ سفر تو بہت مشکلات کا رہا ہے, لیکن زندگی میں یہ تھا کہ ایک دن سپنے تھے ہمارے, بہت سارے سپنے تھے. ان میں سپنا تھا ہمارا کہ میں کرکٹر بنوں, اپنے دیش کے لیے ریپرزینٹ کروں. لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل ہی ٹوٹ گیا ہمارا سپنا. لیکن زندگی میں بہت ہم مایوس ہوئے, لیکن میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی, اور ہمیشہ یہ میرے زندگی کا مقصد تھا کہ میں بھی کرکٹر بنوں. اور ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل جو ہمارے سپنے ٹوٹ گئے, لیکن زندگی میں نے ہار نہیں مانی, اور پیر سے گیند بازی میں نے سیکھی, بلے بازی سیکھی, فیلڈنگ, کیچنگ, اور آج میں ہر کوئی کام خود کرتا ہوں. اور آج میں اللہ کے سوا کسی پر محتاج نہیں ہوں. آج جو بھی ہو وہ میں خود کرتا ہوں. اور آئی ایس پی ایل میں, تاکہ آئی ایس پی ایل میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے گیند بازی کی, حالانکہ ہمارے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی, اور بالکل نارمل کی طرح سیم ٹو سیم. اور میرا ایسا یہ نہیں لگتا کہ میرے پاس دونوں ہاتھ نہیں ہیں. الحمدللہ میں ہمیشہ اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس 2 پیر ہے. ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن 2 پیر ہے جن کے ساتھ میں سارے میں جیتا ہوں. سر عامر صاحب, اگر آپ کی پڑوسیوں کی بات کریں گے, پڑوسیوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا, یا آپ کی فیملی کی جانب سے آپ کو کتنا سپورٹ ملا ابھی تک؟ میں اسپیشلی تھینک یو کہنا چاہتا ہوں اپنے ماتا پتا کا اور داجی جی کا, کیونکہ داجی جی میرا وہ سہارا تھا. داجی نے بہت ہیلپ کی. اور پھر اس کے بعد جو ہماری فیملی ہے, میں اپنے ماتا پتا کا بہت ایک شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے. اور خاص کر اسپیشلی اگر میں آج کہوں, اور اس میں سچن ٹنڈولکر سر کا بھی, کیونکہ سچن سر ہمارے لیے انسپریشن رہا. لیکن حال ہی میں جب سچن سر کے ساتھ کھیلا اور میٹ ہوئی اور باتیں ہوئی, اس میں یہ بھی سچن سر نے کہا کہ مجھے آپ کو معلوم نہیں عامر آپ نے کیا کر کے دکھایا. سچن ٹنڈولکر نے جب آپ کی تعریفیں کی اور آپ کو بلایا, تب جا کے کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ سر بہت زبردست. اور اتنا ہی نہیں, جیسے آئی ایس پی ایل میں ان کا سچن سر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بھی ایک دن موقع ملنا چاہے میں عامر کی جرسی پہنوں, اور سچن سر نے اپنا وعدہ بالکل نبھایا. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میری جو جرسی تھی اس میں سچن ٹنڈولکر سر کا نام تھا, اور میری جو جرسی وہ سچن سر نے پہنائی. اور اسے بڑھ کر ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے سر. ماشاءاللہ, اب آپ کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. جموں کشمیر کے یوتھ میں ٹیلنٹ جو ہیں وہ کوڑ کر بھرا ہوا ہے, بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر گورنمنٹ کی جانب سے یا ہمارے بھارت دیش کی جانب سے ہمارے نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم ملتے ہیں جو انہیں ملنا چاہیے؟ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو بالکل پلیٹ ملے گا. کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا, پہلے اپنے بندوں کو اٹھاتے تھے اور ان کو آگے پہنچتے تھے, لیکن کیا ہے کہ اب وہ نہیں چلے گا انشاءاللہ الرحمن. اب سبھی کو معلوم ہے کشمیر کا ٹیلنٹ ہے کیا, کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا, ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں تھی ہمارے وادی میں. کیونکہ الحمدللہ جس طریقے سے سچن سر آیا, اور میں نے سچن سر سے بھی یہی کہا کہ سر
यहाँ जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है। प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि ये बच्चे भी आगे जाए, क्योंकि यहाँ उनको मौका मिलता है जिनके पास पैसा होता है, उनको मिलता है जिनकी सिफारिश होती है। लेकिन सचिन सर ने एग्री किया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं ISPL में कितने बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के सिलेक्ट होंगे। इतना ही नहीं, IPL में भी होंगे और अपने देश के रिप्रेजेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा खुशी आपको लाइफ में कब मिली थी? मुझे उस वक्त मिली जब सचिन सर यहाँ आया, और सुपीर हमसे मिलने के लिए इससे बढ़कर मेरी क्या हो सकती, क्योंकि सचिन सर ने ट्रिप बनाई कश्मीर आने के लिए। उससे एक हफ्ते पहले ही मुझे पता चला, सचिन सर ने मुझे खुद फ़ोन किया कि आमिर मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, आप कब रेडी हो। तो जैसे ही सचिन सर यहाँ आए तो सचिन सर से मुलाकात हुई, और उससे रात को सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर प्लीज़ 1 घंटा हमारे लिए निकालो। और मैंने जैसे ही टाइम निकाला और सचिन सर के पास पहुँचा, और वो लम्हात जो है ना आज भी हमें भावुक करती है। और सचिन सर जैसे मैं अंदर गया और उस कमरे में, सचिन सर के कमरे में, और सचिन सर मुझे दरवाजे से ऐसे देख रहा था, और वो मोमेंट जब मैंने देखा, एक इसीलिए अगर आपके दिल में अंदर प्यार होता है वो आपको इंतज़ार कर रहा है। और मैंने वो सचिन सर की आंखों में देखा ये कि किस तरीके से सचिन सर मेरे लिए मतलब वेट कर रहा था, उस मतलब वो मैंने अपने आंखों से देखा। और उस वक्त मुझे लगा, क्योंकि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं वो उसके मतलब बहुत इंतज़ार कर रहा है, और फिर देखता है कि जब से वो चलता है उसको देखता है कि कब ये पहुंच गया। और सचिन सर मैं ऐसे ही देख रहा था, सचिन सर हमारी तरफ जैसे मैंने एंट्री किया, और बाद में सचिन सर के साथ बहुत गुफ्तगू हुई, क्रिकेट की बातें हुई, और सचिन सर ने रियल हीरो का करार दिया हमें, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आमिर साहब, जब आपके साथ हादसा पेश आया था, जिस तरीके से आपने अर्ज़ किया, तब आपकी फैमिली की जानिब से कितना सपोर्ट रहा? या आपकी बीवी की बात करेंगे, आपका बच्चा भी है, या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो दादी है, क्या कभी लाइफ में आपके पेरेंट्स ने या आपकी दादी ने आपका जो बेटा है या आपकी बेटी है या घर वाले आपके हैं, क्या उन्हें कभी रोया था जब हादसे के बाद आपने बैट उठाया था घर से, बाल उठाए थे घर से, कभी महसूस हुआ था इस चीज़ का उनको? एक्चुअली यही था कि सर जब मैं 8 साल का था, 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद खुद सीखना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल मगर मुझे रहा वो दादी जी का रहा है। और जो माता पिता थे वो दिन भर मजदूरी करने के लिए जाते थे, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा था कि जब हमारे पास क्योंकि अब अपना सोमिल था तो बहुत मजदूर काम करते, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सारा जो कुछ है वो ख़त्म हुआ, क्योंकि जो पैसा था वो मेरे ऊपर खर्च हुआ। लेकिन मेरी दादी जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब कोई नहीं आता था तो दादी जी मुझे गेंद फेंका करती थी, और मैं खेलता था बिल्चे के साथ, क्योंकि बिल्चे में यहाँ पकड़ता तो खेलता था। लेकिन ज़िंदगी में ये था कि हार नहीं मानना अपने को। हार आपने कभी नहीं मानी थी? बिल्कुल सर, नहीं। उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आमिर साहब, आखिर में आप जम्मू कश्मीर आवाम के लिए इंस्पिरेशन है, हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी कभार मायूस हो जाते हैं, कभी कभार सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर की बाशूर आवाम को, खुसूसन तौर पर जो हमारा नौजवान है, हमारा जो यूथ है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? ज़िंदगी में पहली बार तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ओवर में 6 गेंदे होते हैं, अगर 6 रन भी 6 अगर मिसाल के अगर 5 गेंदे डाट भी हो जाते कोई परवाह नहीं, लेकिन जो आखिरी गेंद होगी उसमें भी आप छक्का मार सकते हैं। ज़िंदगी को कभी आप मायूस मत होने दीजिए, हमेशा ये होना चाहिए कि हमें भी अंदर टैलेंट है और हम कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और ये कहना चाहता हूँ कि आप आने वाला जो दिन होता है और वो इंसान के लिए नया दिन होता है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ आमिर हुसैन लोन साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज इन्होंने गांधरबल का दौरा किया। जिस तरीके से पहले ही मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर हम भारत देश की बात करेंगे या बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, खुसूसन तौर पर विराट कोहली की बात करेंगे या उसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, हर किसी क्रिकेटर ने आज तक आमिर हुसैन का जो है वो उसको बूस्टअप किया है और इनकी तारीफ़ भी की है। हम कह सकते हैं कि आमिर हुसैन जम्मू कश्मीर आवाम के लिए एक इंस्पिरेशन है, जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। आमिर हुसैन साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आखिर में जाते जाते इनके लिए एक शेर में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और एक शेर मुझे याद आता है, हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो और भी हम लगातार आप साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।